हेलो बंधु माने मो ना प्रियंका एवं मु एक आईटी कंपनी रे चाकरी करे। मु जणे बहुत सुंदर झियो। मो बयस 25 वर्ष। मु एबे पर्यंत सिंगल ही थिली, किंतु किछि दिन हेबो आम कंपनी रे काम करुथिबा रोहन मते पसंद करिबाकु लागिथिला। आमे दुहे सांग होई काम करुथिलु एवं बहुत समय परस्पर सह बिताउथिलु। मते मध्य रोहन पसंद आसीबाकु लागिथिला। से बहुत हसमुख थिला एवं सबु बेले मजाक करुथिला। मते तार साथी भल लागुथिला। केबे केबे आमे दुहे बाहर को रेस्टोरेंट को मध्य खाइबाकु चली जाउथिलु। 1 वर्ष पर्यंत सांग होई काम करिबा परे रोहन मते विवाह पई प्रपोज कला एवं कहिला, प्रियंका मु तुमको चाहिबाकु लागिछि। तुमे बहुत सुंदर एवं हसीन। मो जीवन को आसी मो जीवन को सजाड़ी दियो। कौन तुमे मते विवाह करिवो? मु खुशी खुशी रे ताकु विवाह पई हो कहिदेली एवं से प्रस्ताव नै मो घर को आसिला। मो सबु घर लोकंकु से बहुत पसंद आसिला। से बिल्कुल सेमिति पुओ थिला जेमिति मो बापा मां को दरकार थिला। रोहनर घर लोकंकु मध्य मु पसंद आसीगली। आम दुई परिवारर सम्मति रे आम विवाह स्थिर होई गला। विवाहर मुहूर्त 20 दिन परे बाहरी थिला। घरे विवाह प्रस्तुति जोरसोर रे चाली थिला। किंतु मु एबे भी ऑफिस जाउथिली। मु भाबिथिली विवाहर 2 दिन पूर्वरु छुट्टी नै जिबी, कारण प्राइवेट कंपनी रे छुट्टी मिलिबा टिके कष्टकर। बापा मां कहिथिले जे तुमे प्रस्तुतिर चिंता करनी, सबु आराम रे होई जिवो। सेथिपाई मु बिंदास थिली एवं सबु प्रस्तुति मो घर लोक ही करुथिले। मो भाई तो कथा कथा रे मोर मजाक उड़ाउथिले, किंतु मु भितरे भितरे खुशी थिली जे एबे मो जीवन रे एक नुआ मोड़ आसीबो। मोर एकुटिया पणरे भरा जीवन रे एबे मते प्रेम मिलिबाकु जाउथिला एवं जेउ जिनिसर दरकार प्रतिटी मनिसर थाए सेही जिनिस मध्य मिलिबाकु जाउथिला। एबे मु रोहनर ख्याल रे ही हजी रहुथिली। प्रतिदिन राति रे फोन करी रोहन मो सह सुहागरात विषय रे कथा हेउथिला एवं मु सेही ख्याल रे बुडी जाउथिली। मो ऑफिस लोक मध्य आम दुहिंकु नेई मजाक करुथिले। सबु किछि ठीक चलीथिला, किंतु मो जीवन रे एक नुआ झड़ आसीबा पई अपेक्षा करिथिला, जेउथिरु मु संपूर्ण अज्ञ थिली। दिने रोहन ऑफिस आसी नथिला, कारण तार देह खराब थिला। एही कारणरु मते ऑफिस रे अधिक काम करिबाकु पडुथिला। काम शेष हेउ हेउ राति धदटा बाजी सारिथिला। मते घरकु जिबा पई बहुत विलंब होई जाइथिला। मु तुरंत निज पर्स नेली एवं बाहरकु बाहरिली। तापरे मु रास्ता रे ऑटो पई अपेक्षा कली, किंतु सेतिकी बेले पाग खराब हेबाकु लागिला एवं वर्षा आरंभ होई गला। ठिया हेबा पई कोनोसी जागा नथिला, सेथिपाई मु वर्षा रे ही भिजुथिली। एते राति होई जिबा कारणरु मते कोनोसी ऑटो मध्य मिली पारु नथिला। मु बहुत समय ऑटो पई अपेक्षा कली। मु एबे ठिया होई हैरान हेबाकु लागिलिनी। मु खूब जोर रे भिजी सारिथिली जे सेतिकी बेले मो सामना रे एक बड़ कार आसी ठिया होई गला। कार झरकारु जणे युवक कहिला, गाड़ी भितरकु आसी जाओ, वर्षा रे ठिया हेले बेमार पड़ी जिवो। जेतेबेले मु ताकु देखिली, मु ताकु चिन्हि पारिली। एसे मो ऑफिसर नथिला, बरं मो सामना ऑफिस रे काम करे। अनेक थर लिफ्ट रे जिबा आसीबा बेले मु ताकु देखिछि। जेबे भी लिफ्ट रे मु ता सह एकुटिया थाए, से मो आड़कु लुचिकी चाहुथाए। थरे मु ऑफिस परे ऑटो पई अपेक्षा करुथिली जे सेतिकी बेले एही युवक जनक मो पाखकु आसीथिला। से सेदिन मध्य मते लिफ्ट ऑफर करिथिला, किंतु सेतेबेले सेठाकु रोहन निज बाइक नै आसी जाइथिला एवं मु ता सह चाली जाइथिली। परवर्ती समय रे मु भाबिली जणे अजणा लोकठारु लिफ्ट नेबा ठीक हेबनी। एहा भाबी मु ताकु मना करिदेली एवं कहिली थैंक यू, किंतु मु ऑटो पई अपेक्षा करिनेबी। सेतिकी बेले सेही युवक जनक दौड़ी दौड़ी बाहरकु आसिला एवं कहिला जे राति घंटा बाजी सारिलाणी। एते राति रे तुमको केउठी ऑटो मिलिबो नाही। पाग बहुत खराब अछि एवं एते राति रे कोनोसी झियो एमिति एकुटिया ठिया हेबा सेफ नुहे। तुमे प्लीज मो साथरे चाल। एबे से सेठी ठिया होई मो जवाब अपेक्षा कला। मु टिके भाबिली बुझिली एवं परे मते लागिला जे तार साहाଯ୍ୟ नै जिबा उचित। मु ता गाड़ी रे बसिली। से कहिला, तुमे तो पूरा भिजी जाइछो। मो घर सामना रे ही, चलंतु प्रथमे निज कपड़ा बदलाई देबो, तापरे मु तुमको घरे छाड़ी देबी। मु थंडारे थरुथिली। से मते निज घरकु नेई गला एवं तुरंत मते गोटे टावेल धराई देला। तापरे से मते निजकु नेई गला एवं निजर गोटे सार्ट और पैंट मते देला ओ कहिला, एहाकु पिंधि नियो। से रूम बाहरकु चली गला। मु मो देह पोइछुथिली जे सेतिकी बेले मो नजर सामना रे थिबा हेयर ड्रायर उपरे पड़िला। मु भाबिली प्रथमे मोर ओदा बाळ सुखाई दिए, कारण जदि मो मुंड ओदा रुहे तेबे मोर मुंड बिंधा हुए। मु धीरे धीरे बाळ सुखाइबा आरंभ कली एवं बाळ सुखाउ सुखाउ टिके अधिक समय लागिगला।
ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଓଦା କପଡ଼ା କାଢ଼ି ନିଜ ଦେହକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ପୁଅ ଜଣକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବସ୍ତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲା। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରି କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିନେଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼ାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ସେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କବାଟ ତ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ଥିଲି ଯେ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ବି ହେଲା ତାହା ମୋରି ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ହେଉନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମ କପଡ଼ା ମୁଁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କପଡ଼ା ଶୁଖିଯାଏ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତାପରେ ନିଜ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଆରାମରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ମୋ କପଡ଼ା ଶୁଖିବାକୁ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଚାଲ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇନେବ। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଚେନକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ ଓମଲେଟ୍ ଓ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ସେହି ପୁଅ ଜଣକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେତିକିବେଳେ ମୋର ମନେହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସର୍ଟର ଉପର ବଟନ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ମୋତେ ଏହି କଥା ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ ମୋର ବିଲକୁଲ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋ ସର୍ଟର ବଟନ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ପୁଅ ଜଣକ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍! ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଜାମା ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିନିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜାମା ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଜାମା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ନା ଜାଣେ କେଉଁ ଖିଆଲରେ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି ଏବଂ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଟାୱେଲ ହଟାଇଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ତଳେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ପଜାମା ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଜାକି ଧରି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। ସେ ମୋତେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଢଳି ଯାଉଥିଲି। ନା ଜାଣେ କେଉଁ ନିଶା ଛାଇଗଲା ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷର ହୋସ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉ ଦେଉ ମୋ ସାର୍ଟର ବଟନ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ପୁଅ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର କିସ୍ କରିଥିଲା। ରୋହନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ କରିନଥିଲା। କେବଳ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲା। ରୋହନର ଖିଆଲ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ସଫରର ସେହି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି ଯେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସାର୍ଟର ସବୁ ବଟନ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଧବୁଧ ହରାଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆକାଶ ସିଂଘାନିଆ। ଏହି ନା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖ ଅଫିସର ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ସିଂଘାନିଆ। ମାନେ ଏ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ପୁଅ। ଏବଂ ଏ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିଛି, କାରଣ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏ ମୋତେ ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ମୋ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଲିଫ୍ଟରେ ଏକାଠି ଚଢ଼େ ଓ ଓହ୍ଲାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରହିଯାଅ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରନି। ଯଦିଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରୁ ନଥିଲି, ତଥାପି ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ରହିଗଲା ଏବଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜ ସୀମା ପାର କରିନଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲି ତ ଦେଖିଲି ମୋର ଓଦା କପଡ଼ା ଶୁଖିସାରିଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆକାଶ ମୋ ସହ ଆଖି ମିଳାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ କହିଲା, ଚାଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମେ ଦୁହେଁ କାରରେ ବସିଲୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆକାଶ ମୋ ସହ କଥା ହେଉ। ଯାହା କିଛି ବି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ସହ ଆଖି ମଧ୍ୟ ମିଳାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସି ସେ ରହିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚାହିଁଲେ ଛତା ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତ ସେ ନିଜ ପର୍ସ ବାହାର କଲା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କାର୍ଡ଼କୁ ହାତରେ ଧରି ତାର କିଛି କହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ନା ଜାଣେ ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ତା ଓଠରେ କିସ୍ କଲି।
ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେମଭରା ନଜରରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲି। ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଅଧାଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସେଥିରେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା। କିଛି ନ ଭାବି ମୁଁ ତା ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲି। ଆକାଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ତ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହୁଛି। ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା। ସେ ମୋ କଥା ଅଧାରୁ କାଟି କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛି। ନିଜ ବେଡରେ ଶୋଇ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନା ଜାଣେ ମୋ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଏଇସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପଠାଇଲି। ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଛୁଟି ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ଆଜି ବିବାହର ସପିଂ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି। ଏହା ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିନି। ସେ ଲେଖିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସ। ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ରେଡି ରଖିବି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲି ତ ଧଦଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସପିଂରେ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋତେ ରୋହନ ସହ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆକାଶ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯାହା କିଛି ବି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଟାଣି ହୋଇ ତା ଘରକୁ ଧନଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ହସିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ଖାଇବା ରେଡି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଆକାଶ, ଗତକାଲି ଯାହା ବି ହେଲା ତାହା ନା ଜାଣେ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 19 ଦିନ ପରେ ମୋର ବିବାହ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତା ମୁହଁରେ ରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ମୋତେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ? ଏହା କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ମନ ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତା ଆଖିରେ ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ପୂରା ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ହଗ୍ କଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ରୋହନ ସହ ପୁଣି ସପିଂରେ ବିଜି ହୋଇଗଲି। ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ରୋହନର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ନା ଜାଣେ କାହିଁକି ଏବେ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆଦୌ ମନ ହେଉନଥିଲା। ସେହି ରୋମାନ୍ସ ଯାହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନରେ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମୋର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି, କାଲି କଥା ହେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ପୁଣି ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ କଲ୍ କଲି। ଆକାଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଲା, ଆଜି ସାରା ଦିନ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ରୋହନ ସହ ବିବାହ ସପିଂରେ ବିଜି ଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ସେ କହିଲା, ବସ୍ ତୁମ ଖିଆଲରେ ହଜି ରହିଥିଲି। ସେହି ଖିଆଲ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାଲି ଫ୍ରି ଅଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲଞ୍ଚକୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ମୋର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ନା ଜାଣେ ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପରଦିନ ଧନଟା ବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆକାଶ ମୋତେ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଆସିବିନି, ତେବେ କେମିତି ଆସିଲ? କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯାହା ମୁଁ କରେ? ତେବେ ଏହି ଦୂରତା କାହିଁକି? ଆସ ଏହି ଦୂରତାକୁ ମିଟାଇଦେବା। ତା କଥାରେ ମୁଁ ମତୁଆଲା ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏହିପରି ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର କରିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା। 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ରୋହନ ସହ ବିବାହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକାଶର ହୋଇସାରିଛି। ଆକାଶ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ତୁମ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହ ନିଜ କାରରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସିଧା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବାପା ମା ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଅଜବ ନଜରରେ ତାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକାଶ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ହୋଇସାରିଛୁ। ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଏହି କଥାରେ ମୋ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଜରେ ନାଲି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କେମିତି କହିଦେଲା? ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ,
କିଛିଦିନ ପରେ ତ ରୋହନ ସହ ତୁମର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶ ନିଜ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା ବାହାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡବା ଖୋଲିଲା ତ ତା ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋ ପତ୍ନୀ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ମତେ ନେଇ ନିଜ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିବି? ସେହି ଝଡ଼ ସହିତ ମୁଁ ଭାସିଗଲି। ରୋହନର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲା, କାରଣ ଆମ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପାମାଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁଅର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି ଯେ ନିଜର ନିଜ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ତା ସହ ଘର ବସାଇଲି।